بیڈ نمبر 6. بیڈ نمبر چھُس 5. بیڈ نمبر 5 2 نفر. جی جی. تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو حظ؟ سر شریف باغ پہ. ٹھیک. آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز تو وہی سر، میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین خان، اور ابھی جس جگہ پہ میں موجود ہوں بیسکلی یہ ایک کچن ہے جو سیٹ اپ کیا گیا ہے فار اراؤنڈ منتھ. وہ اس لیے کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں، اٹینڈنٹس ہوتے ہیں یا پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو رمضان میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیکاز وہ سحری یا افطاری میں کافی دقت ہوتی ہے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل کوئی کپوارہ سے سری نگر کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو جینوئن سی بات ہے کہ وہ افطاری اور سحری کے لیے ارینجمنٹس نہیں کر پاتا ہے. اب شہری سری نگر سے 2 لڑکے خالد اور منیب، انہوں نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے جس میں وہ فری آف کاسٹ سحری اور افطاری ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انیشیٹو کیسے سٹارٹ ہوا. تھینک یو سو مچ خالد فار یور ٹائم. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو یہ انیشیٹو ہے جس میں آپ فری سحری افطاری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہاسپٹلس میں، کس طرح سے یہ کانسیپٹ وجود میں آیا، کتنی سال ہو گئی اس انیشیٹو کو؟ جی تھینک یو سو مچ. بیسکلی ہم نے اسٹارٹ کیا یہ 3 سال پہلے، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا، ہم خود بھی ایک بار ایسے ہاسپٹلس میں تھے اینڈ وی سو کہ کیا مینٹل اسٹریس رہتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو اس سب سے. تو وہ ایک پوائنٹ تھا جب ہم نے ریئلائز کیا کہ لیٹس ڈو اٹ، کیونکہ افطاری بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ہم بھی دیتے تھے، لیکن سحری کوئی نہیں دے پاتا تھا. اور ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھٹکتے رہتے ہیں، کینٹین کہاں ہے، کہاں لائیں، پیسہ نہیں ہے، پیشنٹ کے ساتھ کون رہے گا، کہاں سے لائے سامان. تو وہ سارا دیکھتے ہوئے ہم نے 3 سال پہلے یہ اسٹارٹ کیا اینڈ الحمد للہ آج 3 سال سے ہم اراؤنڈ 12,000 میلس ابھی تک کر چکے ہیں ڈسٹریبیوٹ. سری نگر میں پرائمرلی کون کون سے ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ آپ سرو کرتے ہیں؟ جی ہم کرتے ہیں شرین باغ ہاسپٹل جو سپر اسپیشلٹی ہے، اور SMHS ہاسپٹل. ان 2 ہاسپٹلس کو ہم کیٹر کرتے ہیں. اور آپ کے پاس یہ ریشو کیسے آتا ہے کہ کتنے لوگوں تک سحری پہنچانی ہے؟ جی تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہمارے 2 والنٹیئرس افطاری کے ٹائم پہ ہاسپٹل جاتے ہیں. ہاسپٹل جانے کے بعد وہ وہاں پہ وارڈ بائی وارڈ جاتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں کہ کتنے اٹینڈنٹ آئے ہیں، دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، کتنے کیا ہیں. اس کے بعد ہم ان کو کارڈ بھی دے کے رکھتے ہیں اپنے، کہ کل کو اگر ان کو بک بھی کرانا ہو وہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. تو اس پروسیس سے ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، پھر شام کو ٹیلی کرتے ہیں، پھر یہاں آ کے یہاں دیتے ہیں ڈیٹا، اور یہ لوگ پورا پریپریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. افطاری کے ٹائم پہ ہی ہم کلوز کر دیتے ہیں کالس، تاکہ ہم پریپیئر بھی کر سکیں، اور پھر سحری کے ٹائم وی اسٹارٹ دا ڈسٹریبیوشن. نائس، تو کافی اچھا انیشیٹو ہے. تو فردر منیب سے بات کرتے ہیں. تو منیب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جو یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے کتنا چیلنجنگ ہے، بیکاز دیکھیے سحری کا ٹائم جو ہے کافی اسپیسیفک ہوتا ہے. تو آپ لوگ سحری جب دینے جاتے ہیں لوگوں کے لیے، تو جو خود آپ لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، تو اپنی سحری کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے شکریہ آپ کا، آپ نے یہ سٹوری کی کور کی. تو چیلنجنگ تو رہتا ہی ہے، تو ہمارے سب ٹیم کے لیے پوری ایک چیلنجنگ ہے. پچھلے 3 سالوں سے ہم یہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اس میں بہت سارے چیلنجز کو بھی سامنا کرنا پڑا ہمیں، تو الحمدللہ مگر مینیج ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہاں پہ ایگزیکٹ کچھ والنٹیئرز ہمیں 2:30 پہ یہاں پہ پہنچتے ہیں، باقی والنٹیئرز 2 بجے پہنچتے ہیں. تو 2 بجے کے بعد پیکنگ برابر سے ہوتی ہے. 2:30 بجے ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہاسپٹلس کے لیے. تو 2:30 بجے مان لیجیے ہمیں 2 گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں. کبھی کبھی ہم گھر باہر برابر پہنچ جاتے ہیں 10 منٹ پہلے ہی سحری کرنے کے لیے. تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے وہیں پہ سحری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کبھی وہ ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں جو زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں، ان کے اٹینڈنٹس ہمیں نہیں نکل پاتے ہیں باہر سحری لینے کے لیے، تو ہمیں وہیں پہ اندر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے جانا پڑتا ہے. تو وہ ٹائم زیادہ کنزیومیبل ہوتا ہے. جی، اور میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی جیسے یہاں پہ شیفس ہے، ٹریڈیشنل شیفس ہے، وازاز کو آپ نے بلایا ہے، تو مینیو وغیرہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اینڈ کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے پچھلے 3 سالوں سے ہم ان ٹچ ہے شیف یاسین صاحب سے، جو لیڈنگ ہے کشمیر کے شیف یاسین صاحب. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں پورا اس کو مونیٹر کر رہے ہیں، ان کے مینیوز وغیرہ. جو کیونکہ ہاسپٹل میں دیکھ لیجیے جو پیشنٹ ہوتا ہے، ان کی جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، ٹیسٹز لانے، میڈیسنز لانے. تو ہم چاہتے ہیں ان کو وہ میل دے دے جو زیادہ پانی نہ ہو، نیوٹریشبل میل ہو ان کو، اور زیادہ اس میں مسالے نہ ہو. تو وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں ہمارے شیف یاسین صاحب. وہ مانیٹر، کبھی کبھی وہ خود ہی ڈسٹریبیوشن، لاسٹ ٹائم بھی وہ آئے تھے، خود ہی ڈسٹریبیوشن کرنے بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں. جی، اب چونکہ رمضان ختم ہونے والا ہے، اب کنٹینیوسلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں 15 دن 20 دن، تو آف کورس آپ نے کنٹینیوسلی ان کے لیے سحری ڈونیٹ کی ہے، ڈسٹریبیوٹ کی ہے، تو آف کورس ان کا جو ریئیکشن ہے کس طرح کا ہوتا ہے؟
मैं आपको एक बात बोलूंगा, हमने एक रिसेंटली कल ही के परसों देखा एक पेशेंट को, उसने हमारी सहरी लास्ट ईयर भी खाई थी। वो अल्लाह उनको शिफा दे, वो इस साल भी उधर ही है। तो उनका रेस्पॉन्स था बहुत अच्छा। कुछ हमें बोलते हैं कि हम कैंटीन का नहीं खाएंगे आपका, क्योंकि आपके मसाले बराबर होते हैं, नमक बराबर, ये वो ताज़ा होता है। एक इन केस होता है उसी टाइम फ्रेश बना के फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो ये होता है उसमें। देखिए अभी ये जो इनिशिएटिव है ऑल तो काफी नोबल है, बट थोड़ा मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आप भी रवा है उसके बारे में जानना चाहूंगी कि कैसी चीजें अनफोल्ड हुई एंड हाउ डिड यू गाइस गॉट टुगेदर एंड कैसे किया। देखिए 2016 में हम कुछ दोस्त बैठे, तो हमने सबका, क्योंकि बेसिकली हम सब लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में है अलग अलग फील्ड से है। खालिद साहब इंजीनियर है, मेरा बिजनेस है अपना, मैं बिजनेस संभालता हूँ। हमारे साथ कुछ फीमेल्स है, वो भी इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर्स है, तो सबका अलग अलग फील्ड है। बैच हमारा एक ही है, बैच सबका एक ही है। तो हमने सोचा कि कुछ सोसाइटी के लिए करें, तो वजूद में आया आब रवां का एक नाम वजूद में आया 2016 में, क्योंकि हम कल्चर के, आब रवां की जो मोटिव है वो कल्चर प्रमोटिव मोटिव है। आब रवां ज्यादा कश्मीर के कल्चर को प्रमोट करता है, तो इसीलिए ये दिमाग में आया कि कश्मीर के जो कल्चर है हमारा, इतना प्रिजर्व कल्चर है, इसको प्रिजर्व करे, इसके लिए कुछ करे, इस कल्चर को हम अपनी यूथ के लिए बचा के रखे, इसको प्रेजेंट करे। तो इसीलिए उस वजह से आब रवां वजूद में आया 2016 में। फिर 2017 कोविड में हमने सबसे ज्यादा काम किया। आब रवां ही वही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कोविड में पहले फ्री ऑक्सीजन रिफिलिंग स्टार्ट की। आब रवां ही पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें ग्राउंड लेवल पे थी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, मैं ये नहीं कहूंगा, बट आब रवां कोविड में पहले ही सामने आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आब रवां ने बहुत काम किया है। हमारा एक इनिशिएटिव है DLT, जिसमें डाउनटाउन लेगेसी टूर आपने मत देखा होगा, तो वो हम कल्चर को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। टूरिस्ट्स को ये दिखाते हैं कि मुगल गार्डन्स के बगैर देखने के लायक है कश्मीर में कुछ शालीमार गार्डन्स या बाकी डल लेक गार्डन्स, अगर देखना है तो कश्मीर का रियल कल्चर है डाउनटाउन। तो वो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, DLT, डाउनटाउन लेगेसी टूर। तो ऐसे ही बहुत से इंटरवेंशंस है आब रवां के। अब चूंकि काफी चीजें हैं आब रवां के अंडर, अब अगर स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम की बात करें जिसमें सहरी वगैरह की ये चीज होती है, तो पैसा कहाँ से आता है? जी मैं आपको ये कंफर्म करूं यहाँ पे, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी नहीं है, ये क्राउड फंडिंग है लोगों से। जो लोग इसमें सिंगल एक पैनी भी डोनेट करते हैं, उन्हीं के फंडिंग से ये इनिशिएटिव है जो फ्री सहरी एंड रमजान है। बाकी कुछ नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला कि मुनीब और खालिद ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, अगर कश्मीर की बात करें तो काफी सारे NGOs ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे लीगली और इलीगली, बट अक्सर दफा उनमें पैसे को लेके काफी क्योस होता है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है कि वो आखिर वो पैसा लगा कहाँ रहे हैं। अब आज हमने आपको लाइव दिखाया कि किस तरह से ये हम्बल इनिशिएटिव जो है किस तरह से अपने आप में सक्सेसफुल है। अब जिस तरह कश्मीर में अगर यंगस्टर्स की बात करें, एक तरफ लोग ड्रग्स में मुलविस है, वहीं एक तरफ मुनीब और खालिद जैसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो एक मिसाल बन के सामने आ रहे हैं। इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, और जिसमें गुलाम मोहिद्दीन साहब भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे। मैं वनतो तुई कुछ टाइम वो तो या इनिशिएटिव कित कन चीज सॉरी प्रोसेस गसान, कित कन छु तुई रात कुत वथान तो पछु ये सॉरी चीज करे। अच्छा ये काम करा वथान 1 बजे रात होत, पत आना अंजाम आब रवानस हेल्प करा, मतलब वारिया वेराइटी रन, कॉकर चामन पालक न्यूटेरी इति टमाटर रुवांगन इति कस रन। तो क्या शुभ आसान, मतलब ऑल्दो अगर पोंसच कत करो न वंकन के माह रमजान सारी वन कि असल करो लुकन खतर, तुम अमुक हिस्स, क्युत महसूस गसान? बड़ बेहतरीन महसूस गसान, यह बड़ असल काम अंजाम आना, सत हेल्प सर। अभी देखिए अगर आब रवां की मैंने स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ और चीजें हैं आब रवां के साथ जो रमदान रिलेटेड है,
कुछ और इनिशिएटिव्स है, तो प्लीज थोड़ा डिटेल में उन इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं। जी तो आब रवां बेसिकली कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के अंडर हमारा रमज़ान स्पेसिफिक 3 मेन इनिशिएटिव्स रहते हैं। एक रहता है फ्री सहरी इफ्तारी, जैसा कि हम कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त जो प्रिपरेशन जिसकी चल रही है। इसके अलावा हम देखते हैं जो सिंगल नीडी मदर्स हैं, जो आर्टिजन फैमिली से बिलोंग करती हैं, आरी वर्क करती हैं, सोजनी वर्क करती है, तो उनके लिए हम राशन किट्स बनाते हैं इस रमज़ान के महीने में, जो टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ रमज़ान हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक राशन किट उसमें जितना खाना, जैसे आटा होता है, तेल होता है, डेट्स होते हैं, ईद के लिए बिस्किट्स होते हैं, दालें होती हैं, मसाले होते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर अ फैमिली ऑफ 4 एक महीने के लिए। तो वो किट्स हम प्रिपेयर करते हैं, अराउंड 200 किट्स फॉर सिंगल नीडी मदर्स, आइडेंटिफाइड, चेक्ड, वेरीफाइड, तो उनको हम देते हैं। उसके अलावा कुछ आर्टिजन्स भी हैं जिनके पास उतना काम नहीं है। सिंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस कल्चर है, तो कल्चर और आर्टिजन्स सिनोनिमस है, साथ ही चलते हैं। तो उसमें हम उन आर्टिजन फैमिलीज को भी सपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड किट्स, ताकि उनको थोड़ी सी सहूलियत हमारे जरिए मिल सके। तो ये 3 इनिशिएटिव्स हमारे कल्चर एम्बिट में कम्युनिटी के अंडर आते हैं, जो हम रमज़ान में करते हैं।